Privet, hello and good morning. I, Ms. Nandini Patil from Crescendo Worldwide is honored to welcome all the government authorities and participants for today's webinar. Hope you all are safe and doing well. The basic agenda of today's webinar is to understand the business potential between India and Russia and guiding Russian companies to establish and expand business in India. So let's talk about India-Russia relations. Since India gained independence, its relationship with Russia has always been cordial. However, bilateral business has been undergoing a deep transformation, a function of domestic transformation in India and Russia since 1980s. In past, Russia has made enormous contribution to India's infrastructure, built hydropower stations, steel plants, defense factories, and gave many Indians world-class educational facilities and knowledge exchange in multiple areas. The cultural imprints of the friendship of our nation is deeply rooted in both the countries. India, being a fast developing economy, has always attracted many businesses from different regions of the world. Development of trade, economic and investment cooperation between Russia and India remains one of the key priorities. Thereafter, promoting special and privileged strategic partnership between the two countries as well as increasing the bilateral trade up to $30 billion by 2025. Despite of the differences, the need and interest of India and Russia are similar, like the human development, infrastructure and wealth creation. These are the congruent areas where the focus of bilateral relation should be retargeted. Keeping this in mind, we have collaborated with the Russian Export Center Mumbai to enhance the trade relation between India and Russia, which will be of immense importance for both the countries. For the same, we have with us today's speakers from different Russian associations and chambers. Let me introduce you to Mr. Timur Vekilov, Head of Russian Export Center, India. Further, we have Ms. Ekaterina Lebedeva, Vice President of St. Petersburg Chamber of Commerce and Industry. We have with us Ms. Tatiana Malidenaya, Head of Department for St. Petersburg Foundation for Small Medium Enterprises Development. We also have with us Ms. Olga Kulukova, Business Ambassador to India from Business Russia. Last but not the least, we have Mr. Rohan Deshpande, who is Associate Vice President at Crescendo Worldwide. I welcome all the speakers for today's session. Moving on with the session, I would like to invite Mr. Vishal Zadav, Managing Director at Crescendo Worldwide, to brief on India-Russia relations. Privet, hello and good morning. I, Vishal Jadhav, Managing Director of Crescendo Worldwide, welcomes to all participants, chambers, associations and government authorities from Russia to this online event. Speaking about India-Russia relations, Russia has been a long-standing and time-tested partner for India. Development of India-Russia relations has been a key pillar to India's foreign policy. Since the signing of India-Russia Strategic Partnership in October 2000, during the visit of Honorable President Mr. Putin, India-Russia ties have acquired a qualitatively new character with enhanced level of cooperation in almost all areas of the bilateral relationship, including political, security, defense, aerospace, railways, trade and economy, science and technology, and of course culture. Prime Minister Mr. Narendra Modi visited Vladivostok from September 2019 for the 20th India-Russia Bilateral Summit, where 14 MOUs in the field of trade and investment, defense cooperation, road transport cooperation and oil and gas sectors were signed. There is a growing evidence that the Russia-India relationship needs to be infused in a new energy. At present, there are two pillars in ties, defense and energy. It is important to find new areas that could serve as a catalyst to this extended cooperation.
India being a stunning business location, attracting trade and investment from various regions of the world, we as a Crescendo Worldwide initiated a Russian support desk in Pune, Maharashtra, where we are going to support more and more Russian companies knowing and expanding Indian market, along with Russian Export Center in Mumbai and Moscow. We are going to have various activities in this coming year, like monthly webinars, trade delegations, virtual exhibitions, organizing ministers' proposed visits, releasing latest information and research report, and many more. We are committed to double both countries' decided target by increasing bilateral investment to $50 billion and bilateral trade to $30 billion by 2025. I hope this event will be beneficial to all Russian companies to understand about Indian market potential and ways of entering into Indian market. Spasibo and thanks to all the Russian partners and participating companies here. All the very best. Thank you. Thank you, Mr. Vishal, for the great insights on India-Russia relations. Moving ahead, I would like to invite Mr. Timur Vekilov, Head of Russian Export Center, India, Mumbai office, to give us more information on his presentation. Всем добрый день. Я Тимур Векилов, представитель Российского экспортного центра в Индии, и рад приветствовать всех участников, слушателей и уважаемых коллег по выступлениям на этом мероприятии. Очень приятно, что вы меня пригласили. Спасибо большое. И я хотел бы рассказать о том, чем занимается Российский экспортный центр, и в частности в Индии, и о тех инициативах, которые есть для поддержки российского экспорта. Российский экспортный центр в Индии уже 3 года, и мы очень активно сотрудничаем с местным бизнесом и с российскими компаниями. В этом году у нас поддержанного экспорта порядка уже на 43 миллиона, где-то примерно это вот чисто нашими усилиями. Вот, по всей Индии, конечно, больше гораздо, но вот усилиями представительства это примерно где-то так. Вот, мы работаем с обращениями российских компаний по тому, как выходить на индийский рынок, по сопровождению переговоров, по маркетинговым ходам каким-то, которые есть в Индии, как, в общем, собственно, консалтинг такой. И плюс, ко всему прочему, естественно, осуществляем финансовую поддержку и страховую поддержку компаний, которые сюда приходят на этот рынок. С точки зрения финансовой поддержки это и кредитование как экспортера, так и импортера, и страхование сделок, именно сделок самих по себе, то есть обязательствам по сделкам. То есть мы не страхуем товар, мы страхуем именно сами обязательства. Вот, это очень важно. Соответственно, если есть обязательства по оплате товара, мы их тоже этим можем застраховать. Или обязательства по поставке тоже можем застраховать. Вот, соответственно, все финансовые инструменты, которые есть и используются в Индии, это в основном это аккредитивы, LC, банковские гарантии. Вот эти все вещи мы можем тоже предоставлять и работаем с ними со стороны индийских банков. То есть если у вас есть, допустим, аккредитив, то мы можем, что называется, на жаргоне называется это окэшить. То есть, соответственно, вы можете получить финансирование под выставленный аккредитив еще до того, как условия по этому аккредитиву будут выполнены. Вот. Это вот как пример того, чем мы занимаемся. Соответственно, основная деятельность в области маркетинга – это то, что называется бизнес-мэтчинг, да, когда мы знакомим бизнесменов из разных стран, и, соответственно, в моем ведении находятся страны региона Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Непал. Сегодня мы говорим про Индию, и, соответственно, делаем акцент на этом. И в этом деле нам очень хорошо помогают наши партнеры. В частности, компания Crescendo Worldwide является нашим партнером и очень хорошим партнером.
в выводе российских компаний на индийский рынок. Просто индийский рынок не очень простой, он не такой, как рынок наших бывших союзных республик, как Казахстана, допустим, или как Белоруссии, где у нас есть представительство, и, в общем, в принципе, Казахстан и Беларусь тоже считаются экспортом, если вы туда поставляете. Но индийский рынок все-таки, конечно, он не похож на все остальные. И если у вас есть, допустим, опыт работы либо с Вьетнамом, либо с Китаем, это не значит, что у вас здесь получится. Но, с другой стороны, нельзя не пробовать, и вы обязаны просто, с моей точки зрения, попробовать сюда зайти, хотя бы посмотреть, примерить, как это все будет. Потому что, если, как индийцы говорят, если вы сумели поставить в Индию, вы сумеете поставить вообще в любое другое место в мире. Потому что индийский рынок действительно очень, очень такой непростой, но благодарный с точки зрения объема рынка. Наш объем рынка действительно просто какой-то глобальнейший абсолютно. И в 1,5 миллиарда населения, и постоянно растущий, и само население растет, и население молодое здесь большей частью, то есть средний возраст где-то порядка 27 лет, и он молодеет, этот возраст. То есть это говорит о том, что здесь очень большой спрос, он будет в будущем, сейчас он большой, а будет очень большой. И Индия, я не могу сказать, что она догоняет Китай какими-то семимильными шагами, но действительно, Китай уже в перспективе мы уже видим, что у них они выходят на плато по росту населения. Индия никогда не выйдет на эту плато, вообще она будет всегда расти, просто в силу религиозных причин. И, соответственно, экономика, она тоже постоянно растет. Она растет, не так, конечно, быстро, как китайская, но растет где-то это приблизительно, в среднем, получается, 8% в год. Это очень большой рост на современном фоне. И индийское правительство делает очень много инициатив для того, чтобы привлечь иностранные компании, и есть и свободные экономические зоны, и программы развития, и чего только нету. Даже налоговую систему немножко упростили. Не могу сказать, что на все 100, но она стала гораздо проще, чем была 5 лет назад. Поэтому возможности сюда выхода есть. Я думаю, что надо просто правильно все рассмотреть, посчитать и изучить, и после этого выходить на рынок. И помните всегда, что абсолютно универсальное правило успеха для любого коммерческого предприятия – это вы должны быть либо уникальные, либо дешевые. Соответственно, если вы по цене выигрываете, то вас купят по-любому. Если вы уникальные, то просто другого предложения нет, у вас монополия, и вас тоже купят. Поэтому к этому надо стремиться. Чтобы у вас это все получилось, мы вам в этом поможем, потому что мы вам поможем указать те самые ниши, где эти возможности есть. Мы можем вам сказать, какие есть мероприятия, где надо поучаствовать. Можем сказать, какие пути есть к тем или иным компаниям. Где-то возможно выходить напрямую, где-то возможно выходить через партнера. И в основном в крупные компании необходимо выходить, конечно же, через партнера. Но в частности, Crescendo как раз является таким партнером. И я думаю, что будет очень правильным, если вы рассмотрите возможность работы с ними, с Crescendo, с точки зрения партнерства именно в продвижении на рынке. Потому что Индия, она очень дифференцирована по родам деятельности, и, как я всем говорю, как пример, что овощи и фрукты – это два разные продукта абсолютно. То есть вы никогда не найдете магазин, в котором продавец овощей является и продавцом фруктов, и наоборот. То есть это раздельно. Так и здесь тоже во всем бизнесе примерно все очень раздельно. Если есть и импортер, значит, он импортирует, он перевозит через границу, он не занимается дистрибуцией. Есть дистрибутор, он не возит через границу, потому что это отдельный вид бизнеса. Если вам нужно с кем-то встретиться, организовать встречу, есть специальные люди, которые этим занимаются. То есть везде есть какая-то такая особенность, и для того, чтобы эти особенности все знать, вам нужно приобретать свой опыт, конечно же, и можете приобретать опыт не только свой, но и использовать чужой, и это более правильная вещь.
по жизни. Соответственно, есть Российский экспортный центр, есть Crescendo, есть там, другие компании, в конце концов. Вот. И открывается очень много ниш в связи с этим. Есть проекты в железной дороге очень много, есть потребность большая в агропродукции и в машинах для агросектора. Соответственно, есть довольно-таки хорошая ниша в медицинском оборудовании. Вот. Есть, не могу сказать, что в фармакологии есть большая ниша здесь, в фармации, вернее. Вот. Но потому что просто все это производится, конечно же, в больших количествах. Вот. А с точки зрения медицинского оборудования, да, вполне можно попробовать. Есть, допустим, проекты очень большие, везде есть по трафик-менеджменту. Ну, то есть возможностей очень много, и вы можете вполне спокойно, так сказать, рассматривать этот рынок как, ну, ставить себе цель заходить на этот рынок в этих областях. Вот. Я уж не говорю про там древесину какую-нибудь или еще что-нибудь. Ну, что тут нету, да, вот нету древесины, соответственно, как бы это является очень большим предметом большого спроса. Вот. Я не призываю всех заниматься древесиной, вот, и работать в тех нишах, в которых вы работаете, но в любом случае хочу сказать, что возможностей много, поддержка государственная осуществляется на хорошем, высоком уровне, есть и Российский экспортный центр, есть Центр поддержки экспорта на местах, есть региональные какие-то программы, есть программа Минпромторга по поддержанию производителей оборудования именно. Вот. Надо этим пользоваться. Вот. Пользуйтесь всеми возможностями, которые есть. И на этом большое спасибо. Я хотел передать бы слово уже дальше своим коллегам, которые будут выступать. Вот. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Координаты все есть. Буду очень рад на них ответить. Спасибо. Mr. Timur. Next, I would like to invite Mr. Rohan Deshpande, who will be briefing us on the market potential and ways to enter into Indian market. We also have with us Ms. Darya, who is a Russian associate, and she will be translating the key points in Russian language. Hi, good morning, all the participants and Russian dignitaries. I welcome all the participants. So let's have India-Russia present and future business perspective. So these are the contents we will be covering in this webinar. We will be covering about Indian market, then Indian economic facts, import-export statistics continent-wise, inward and outward investments, India-Russia relations, then sector-wise information and statistics, which shows the large import potential of India for different sectors, then platform to reach Indian companies, some ways of doing business in India, and make in India and various forms of investment, followed by the most important crescendo support process for getting successful in India. So speaking about the Indian market, India has 29 states with 7 territories. You can see the capital Delhi on the map. Так, Yes, Daria. да, карта показывает штаты Индии, и можно видеть столицу Дели. Go on.
Yes, speaking about India, it is the 7th largest by area, and it is the second most populous country, having population 1.36 billion. It is the most populous democracy in the world, and it is the fastest growing economy in the world. Индия занимает 7-е место в мире по площади и 2-е место по численности населения страны. И это самая быстро растущая экономика в мире. Рован? Yes, speaking about the GDP contribution by major sectors, you can see the major GDP is contributed by service sector, that is 54.40, followed by industry, approximately 30%, and followed by agriculture, that is approximately 60%. Основной вклад в ВВП составляет сфера услуг, это 54,4%, затем идет промышленность 30% и сельское хозяйство 16%. Ron? Yeah, the GDP contribution by industry, you can see on the screen, the major is contributed by manufacturing industry, that is 36%, followed by machinery and equipment, followed by high-tech goods 9%, motor vehicles and parts 9%, followed by food products, chemicals, basic metals, and so on. This can show the large import potential in India for the different sectors, especially in manufacturing sector. Вклад обрабатывающей промышленности в ВВП составляет 36%, за ней следует машиностроение 9%, высокотехнологичные товары, автомобили, транспортные средства, продукты питания и так далее. Все это свидетельствует о высоком спросе в промышленном секторе. Rowan? Yeah, speaking about the India economic statistics, you can see the export from India, that is US dollar 292 billion, which consists chemical products 14%, followed by textiles 13%, then precious metals, followed by mineral products, metals, machines, and so on. Экспорт Индии увеличился до 292 миллиардов долларов США. Основными экспортными товарами являются товары химической промышленности, текстиль, фармацевтика, минералы и так далее. Рон? Yeah, the export destination of India, you can see Asia is the maximum, that is, it contributed 49% export from India, followed by North America, that is 18%, then Europe 21%, South America 2.5%, and Africa 7.9%. Азия – это крупнейшее направление экспорта для Индии и составляет 49%, затем идет Северная Америка 18%, Африка 7,9%, также Европа и Южная Америка. Ron? Yes, the export destination of India, country-wise, you can see the United States contribute 15%, followed by China, South Africa, then UAE, Hong Kong, and so on. Индия экспортирует 15% в США, 5,1% в Китай, Южная Америка составляет 2,5%, затем идет ОАЭ, Германия, Вьетнам, Франция, Непал и Великобритания. Yeah, the import by India, it is USD 418 billion. The major importing products are mineral products 30%, followed by machines 20%, then chemical products 8.7%, followed by metals, vegetable products, and so on. Значительно вырос импорт в Индию до 418 миллиардов долларов США, где доля полезных ископаемых составляет 30%, продукции машиностроения 20%, драгоценные металлы, химическая продукция и так далее. Yeah, these are import products like crude petroleum, coal barricades, telephones, gold, diamonds. India demands these products in more quantity. Да, это продукты импорта, сырая нефть, угольные брикеты, телефоны, золото, алмазы и так далее. Yeah, the major import destinations of India, it is majorly contributed by Asia, that is 58%, followed by Europe 18%, then Africa 9%, followed by North America, South America, and Oceania region. Азия является основным направлением импорта Индии, 58%, за ней следует Европа 18%, Африка 9%, Северная Америка 7,5%. Yeah, these are the import countries of India, that is, it is led by China 16%, followed by UAE, Saudi Arabia, South Korea,
Indonesia. You can see from all the region of world, India is importing. Это основные направления импорта Индии, в которые входят США, Китай, ОАЭ, Малайзия, Япония, Южная Африка и многие другие. Yeah, this is the Indian economy breakup 2025. India economy has a target of USD 5 trillion by 2025. Major contribution is from service industry, that is USD 3 trillion, followed by manufacturing and agricultural, which contains manufacturing contains defense, electronics, aeronautics, auto components, and so on. The service industry is the main, which consists information technology and information technology enabled services, followed by tourism, logistics, legal services, financial services, educational services, and so on. Цель индийской экономики 5 триллионов долларов США к 2025 году, где основной вклад приходится на сферу услуг, это 3 триллиона долларов США, и затем следует производство и сельское хозяйство. Yeah, this is the total FDI equity inflow in manufacturing subsectors. You can see automobile industry being the top, which has 24.6 USD billion from 2000 to 2020, followed by chemical, that is 18.1 USD billion, followed by drugs and pharma, then food processing, electrical equipments, cement, gypsum, textiles, and so on. Это общий приток прямых иностранных инвестиций в Индию, где у автомобилей максимальное значение 24,6 миллиардов долларов США, за ним следует химикаты 18,1 миллиард долларов США, лекарства и фармацевтика 16,9 миллиардов долларов США, далее пищевая промышленность, электрическое оборудование, текстиль и электроника. Yeah, speaking about India-Russia relations, both countries revised target of increasing bilateral investment to $50 billion and bilateral trade to $30 billion by 2025. In 20th Indo-Russian Annual Summit 2019, 50 agreements were signed, including 15 documents on governmental level and 35 agreements related to economic and trade matters. Speaking about bilateral trade, during the period January to October 2020 amounted to be $7,020 million, with Indian exports amounting $2,730 million and imports from Russia amounting $4,290. B2B interactions around 40 sectors were happened in 2019. Обе страны пересмотрели цель увеличения двусторонних инвестиций до 50 миллиардов долларов США и двусторонней торговли до 30 миллиардов долларов США к 2025 году. На 20-м ежегодном саммите индо-российском 2019 года было подписано 50 соглашений, в том числе 15 документов на правительственном уровне и 35 соглашений по экономическим и торговым вопросам. Двусторонняя торговля в период с января по октябрь 2020 года составила 7020 миллионов США, при этом экспорт Индии составил 2730 миллионов США, а импорт из России 4290 миллионов долларов США. Взаимодействие B2B. В 2019 году было организовано около 40 отраслевых мероприятий B2B. Российские и индийские компании стремятся к расширению сотрудничества в нефтегазовом секторе сверх 32 миллиардов долларов США, вложенных в совместные проекты. Rowan? Yeah, these are the latest trends. In June 2021, Russia exported $893 million and imported $325 million from India, which shows a very good bilateral relation between India and Russia. Between June 2020 and June 2021, the exports of Russia have increased up to 117%, quite a good number, from $412 million to $893 million. Imports increased by 61%. Also, the main products that Russia exports to India are petroleum, coal barricades, and diamonds. The main products that India exports to Russia are packaged medicaments, broadcasting equipment, and tea. В июне 2021 года Россия экспортировала 893 миллионов долларов США и импортировала из Индии 325 миллионов долларов США. В период с июня 2020 года по июнь 2021 года экспорт из России увеличился на 481 миллион долларов США, это 117%, с 412 миллионов
долларов США до 893 миллиона долларов США. Импорт увеличился на 123 миллиона долларов США, 61%, с 202 миллионов долларов США до 325 миллионов долларов США. Основными товарами, которые Россия экспортирует в Индию, являются нефть, угольные брикеты и алмазы. Основными товарами, которые Индия экспортирует в Россию, являются упакованные лекарства, вещательное оборудование и чай. Yeah, speaking about the automotive industry in India, it is the fourth largest auto industry, and it is one of the shining sector in India, attracting major FDIs and also imports many auto components. It manufactures 25 million vehicles, of which 3.5 million are exported. It is the world's largest two-wheeler and three-wheeler manufacturer. Also, it is the largest tractor manufacturer and second largest bus and third largest heavy truck manufacturer. Автомобилестроение – это выдающийся сектор Индии, стоит на 4-м месте в мире, и это самый большой производитель двухколесного и трехколесного транспорта. Также у него огромный деловой потенциал в наступающем десятилетии. Rohan? Yeah, these are the automobile industry clusters in India, where all major global players have acquired significant locations in India. You can see the manufacturing hubs for almost all types of vehicles are present in India. It consists big giants like BMW, Renault, spreading all over the Indian region. Это автомобильный кластер в Индии, где все основные мировые игроки приобрели значительные предприятия. На слайде можно увидеть производственные центры почти для всех типов транспортных средств, присутствующих в Индии, и в его состав входят такие крупные гиганты, как BMW, Renault, Toyota и FCA. Yeah, this is the segmentation of automotive industry in India, where you can see the two-wheelers have major contribution, that is 81%, followed by passenger vehicles 13%, followed by three-wheelers and commercial vehicles 3% respectively. Это сегментация автомобильной промышленности в Индии, где основную долю составляют двухколесные автомобили 81%, за ними следуют легковые автомобили 13%, трехколесные автомобили 3% и коммерческие автомобили тоже 3%. Yeah, these are the major players in Indian automotive market. You can see all the global players have their base in India. Это основные игроки индийской автомобильной промышленности. These are the main Indian companies, Indian-based companies, which acquired a good base worldwide. Ashok Leyland, you can see, is the third largest manufacturer of trucks globally. Bajaj Auto, the world's third largest manufacturer of motorcycle and second largest in India. Also, you can see the Eicher Motors Limited. Это основные индийские компании, которые приобрели хорошую репутацию по всему миру. Ашоку Лейланду 10 лет, это крупнейший производитель грузовиков в мире. Bajaj Auto – это третий по величине производитель мотоциклов в мире и второй по величине производитель мотоциклов в Индии. Это крупнейший в мире производитель трехколесных транспортных средств. Yeah, Hero, the company is the largest two-wheeler manufacturer in the world. And also in India, Mahindra & Mahindra, the largest manufacturer of tractors in the world. It is a part of Mahindra Group, an Indian conglomerate. Hero Motocorp – компания, которая является крупнейшим производителем двухколесных транспортных средств в мире и также в Индии. Mahindra & Mahindra – самый большой производитель тракторов в мире. Является частью Mahindra Group, это индийский конгломерат. Yeah, these are some main companies in India like Maruti Suzuki India Limited, which covers approximately 50% of the Indian car market, followed by Tata Motors and TVS Motor Company. Maruti Suzuki – это дочерняя компания, 56-21%, которая принадлежит японскому производителю автомобилей и мотоциклов Suzuki Motor Corporation. Занял долю в 50% на индийском автомобильном рынке. Tata Motors – индийская многонациональная автомобильная компания, которая приобрела Jaguar Daewoo. Yeah, these are auto components cluster in India. India also has a significant auto component industry
developing automotive industry is demanding lots of new automotive parts. Assembling plants are increasingly day by day. So Russian companies can have good export potential in the Indian market for products like casting, fabrication, body components, manufacturing body in white parts, etc. В Индии также есть крупная промышленность по производству автокомпонентов. Развивающаяся автомобильная промышленность требует много новых запчастей, и количество по сборке растет день ото дня. Таким образом, российские компании могут получить хороший экспортный потенциал на индийском рынке для таких продуктов, как литье, изготовление сборных элементов каркаса кузова, подготовленные как краски кузова и так далее. These are automobile industry associations in India, like Automotive Research Association of India, then Society of Indian Automotive Manufacturers, then ATMA, followed by DSCI. Это автомобильные ассоциации в Индии, такие как Индийская ассоциация автомобильных исследований, SIAM, ASMA, DSCI и так далее. Next, speaking about the railway industry, it is the world's largest passenger carrier. It is the world's fourth largest rail network. That is, it is having 67,368 kilometers rail network. Also, it is the fourth largest freight rail carrier. It shares 60% in the world's total rail length of broad gauge. This is a very stunning business in India. Indian railways are modifying day by day with advanced systems, which includes diesel to electric locomotives, automatic sliding doors, advanced signalings, etc. India in the largest passenger carrier and ranks fourth in the world. Железные дороги – это потрясающий бизнес в Индии. Они день ото дня модифицируются, и происходит внедрение электрических локомотивов, установка автоматических раздвижных дверей, усовершенствование сигнализации и так далее. Индия – это крупнейший пассажирский перевозчик на 4-м месте в мире. Yeah, this is the locomotive segmentation of Indian Railway. You can see majorly it is contributed by freight, that is 67%, followed by passenger 28%, then other coaching, that is 2.72%, and followed by sundry. Это сегментация локомотивов в Индии, где большая часть приходится на грузовые поезда, 67%. За ними следуют пассажирские перевозки и другие типы вагонов. Yeah, these are important steps towards integrated rail. The government of India for integrated rails, all the parameters like automatic system obstacles, energy storage technology, improved regenerative braking require lots of new technologies and materials, which is gateway for Russian companies to enter into the Indian market in terms of exports. Это основные шаги, предпринятые правительством Индии для интегрированных железных дорог. Все эти параметры, такие как автоматическая система отслеживания препятствий, технологии накопления энергии, улучшенное рекуперативное торможение, требуют большого количества новых технологий и материалов, что является прекрасной возможностью для российских компаний начать экспортировать на индийский рынок. Yeah, these are Indian Railway Mission and Vision 2025. Which consists modernization of railways, where the products like ERP, wireless corridor, heavy haul trains, high-speed trains are of immense importance. Это миссия видения индийских железных дорог, и это заключается в модернизации железных дорог. Соответственно, такие продукты, как система управления ресурсами предприятия, беспроводной коридор, тяжелые поезда, высокоскоростные поезда имеют огромное значение. Yeah, this is India projection for train 2020 to 2025, which consists automatic doors with reactable footsteps, modular toilets with bio-vacuum systems, then rotational seats which can be aligned in travel direction, then aerodynamic driver's cab on both sides of easy turnaround, roller blinds and diffused LED lighting, then motorized alternative coaches with even distribution of power, equipped with CCTV cameras, 2 executive compartments with 52 seats each, then trailer coaches comprising 78 seats each.
Это прогнозы индийских железных дорог к 2025 году, автоматические двери с упирающимися ступенями, модульные туалеты с биовакуумной системой, вращающиеся сиденья, которые можно выровнять направление движения, аэродинамическая кабина водителя с обеих сторон для обеспечения поворота, рулонные шторы, рассеянное светодиодное освещение, моторизованные альтернативные автобусы с равномерным распределением мощности, камеры наблюдения, 2 исполнительных отсека под 52 места в каждом и вагоны-трейлеры, которые вмещают 78 мест каждый. Yeah, here Russian companies have tremendous potential to enter into the Indian market for these products. Next, we will be seeing the renewable energy industry. It is the growing industry in India. It is the 5th largest installed capacity of renewable energy in the world, 5th largest installed capacity of renewable energy. It has a target of 100 gigawatt by 2022. Возобновляемая энергетика – это растущая область в Индии, 5-я по величине установленная мощность возобновляемых источников энергии в мире, 5-я по величине установленная мощность солнечной энергии в мире. Цели 100 гигаватт к 2022 году. These are renewable energy industry. These are solar cities in India, where red dot represents approved solar cities and blue dot represents sanctioned solar cities. Это города, функционирующие на солнечной энергии в Индии. Красные точки представляют утвержденные города, а синие точки – это города, которые функционирующие города, и синие – те, которые уже утверждены. IT and BPM industry in India. It is the 3rd largest IT industry, then 2nd largest tech-based startup hub, then industry stood at $177 billion and expected to grow to $350 billion in 2025. It is the 2nd highest internet users, 70,000 firms, of which over 1,000 large firms with 50 plus delivery locations in India. IT, BPM индустрия занимает 3-е место по величине, это 3-я по величине IT-индустрия, 2-я по величине в отношении технологических центров стартапов. Промышленная остановилась на уровне 177 миллиардов долларов и ожидается, что вырастет до 350 миллиардов долларов к 2025 году. Это 2-е место по количеству пользователей интернета, и это 17 тысяч компаний, из которых более 1000 крупных компаний, и у них работают они в 50 разных местах. Yeah, these are the IT and BPM clusters in India, where Maharashtra and Karnataka are leading states in IT industry. Major global players like Capgemini, Motorola are present in these clusters. Это кластер IT и BPM в Индии. Махараштра и Карнака являются ведущими штатами в отношении IT-индустрии. И в этих кластерах присутствуют крупные мировые игроки, такие как Capgemini и Motorola. These are the associations of information and technology in India. That is Indian Software Product Industry Roundtable, the National Association of Software and Service Companies, followed by other services providers associations of India. Это основные ассоциации информационных технологий в Индии. These are the main Indian-based IT companies which has a global footprint where variety of services were supplied. These includes HCL, Infosys, LTI. You can see on the screen. Это основные индийские IT-компании, которые имеют всемирную известность и предлагают широкий спектр услуг. К ним относятся HCL, Infosys, LTI и другие компании. Also, Tata Consultancy Services is one of the giant players in IT industry in India. Likewise, Emphasis and Wipro are also having good IT platforms in terms of Internet of Things and many IT services. Tata Consultancy Services также один из крупнейших игроков IT-индустрии в Индии. Также Emphasis и Wipro, они имеют хорошие платформы в интернете вещей и других сервисах. Speaking about the electronics industry, it is one of the largest electronics market in the world. It is fastest growing smartphone market in Asia Pacific due to increasing population. Also, Indian IoT market is to reach $9 billion by 2021-22.
the gaming market in India to reach $801 million by 2022. Also, the consumer electronics and appliances industry expected 5th largest by 2025. Электроника – это один из крупнейших рынков в Индии в мире. Самый быстро растущий рынок смартфонов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Индийский рынок интернета вещей достигнет $9 миллиардов в 2021-2022 году. Игровой рынок в Индии достигнет $801 миллиона в 2022 году. И отрасль бытовой электроники и бытовой техники к 2025 году ожидается на 5-м месте по величине. Yeah, these are approved greenfield electronics manufacturing clusters in India. You can see from Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Telangana, almost all tier 1 cities have approved greenfield electronic projects. Это утвержденные кластеры по производству электроники Greenfield в Индии. Speaking about the pharma industry, it is the 3rd largest pharma market. Also, it is the largest producer of generic medicines of 20% global share. It is the largest producer of vaccines, that is 50% global share. The country is home to 3,000 medium and large pharma companies. Also, it is $45 billion industry and can grow in 70 billion. Фармацевтическая промышленность – это 3-й по величине рынок, крупнейший производитель дженериков, 20% мировой доли, крупнейший производитель вакцин, 50% мировой доли. В стране расположено 3000 средних и крупных фармацевтических компаний, $45 миллиардов промышленность в этом секторе и может вырасти до $70 миллиардов США. These are pharma clusters in India. Pharma industry is one of the leading sectors in India, where India is able to provide a vaccine against COVID-19 to entire world. It is a hub for drug manufacturing. Also, it is a hub for drug formulation. You can see on the map for R&D units, then captive R&D units, formulation centers, and bulk drug clusters. Фармацевтическая промышленность в Индии – это один из ведущих секторов, и Индия может предоставить вакцины против COVID-19 всему миру. Центр по производству лекарств, а также по разработке лекарственных препаратов. These are associations of pharma industry India. It includes All India Association of Industries, then Federation of Pharma Entrepreneurs, followed by IPA, then Bulk Drug Manufacturer Association. Это Ассоциация фармацевтической промышленности Индии, Всеиндийская ассоциация отрасли промышленности, Федерация фармацевтических предпринимателей, Индийский фармацевтический альянс, Фармисил и Ассоциация производителей оптовых лекарств. These are main companies in pharma sector in India. Over 72% of Sun Pharma sales are from a market outside India, primarily in the United States. Manufacturing is across 26 locations, you can see. Also, Aurobindo is one of the leading pharma company, is in generic operations and most active in European region. Also, Lupin is also one of the leading players in India. Это основные компании в фармацевтическом секторе Индии. Более 72% продаж приходится, Sun Pharma приходится на рынки за пределами Индии, в основном в США. Производство находится в 26 местах. Aurobindo занимается производством дженериков и наиболее активным в европейском регионе. Lupin также является одним из ведущих игроков в Индии. Similarly, Cipla, Dr. Reddy's are some leading players in the field of pharma. Да, еще компании Cipla, Dr. Reddy's, Cadila тоже крупные игроки на индийском рынке. Similarly, Intas, then Glenmark Pharma Limited, Torrent Pharma Limited are major players in ingredient manufacturing in India, and also they have a good potential to export from India. Также Intazn, Glenmark Pharma Limited основные игроки в производстве ингредиентов. Yeah, speaking about the construction industry, the government has sanctioned many projects in construction industry.
Speaking about this, it is the third largest in the world. Size of the Indian construction industry expected to $1 trillion by 2025. Construction equipment industry's revenue is about to reach $5 billion. Also, the dedicated fund for affordable housing under National Housing Bank. Government developing 100 smart cities and 700 smart villages, where you can see the large potentials for Russian companies. Строительная промышленность. Третье место в мире по величине. Ожидается, что к 2025 году объем строительной отрасли в Индии составит $1 триллион США. Выручка отрасли строительного оборудования приблизится к $5 миллиардов. Целевой фонд доступного жилья при Национальном жилищном банке и правительство развивает 100 умных городов и 700 умных деревень. Yeah, these are the cities under urban infrastructure development, which also shows population and city size. Smart cities demands major infrastructure. Most of the raw material is imported in India. So here the Russian construction companies have major opportunities in the construction industry in terms of raw materials or machineries. Это города, находящиеся в стадии развития городской инфраструктуры. Также можно видеть численность населения и размер города. Умным городам требуется крупная инфраструктура, и большая часть сырья импортируется в Индию. Поэтому у российских компаний есть большие возможности в строительной сфере. This is industrial and transport infrastructure. The map shows the proposed industrial corridors. You can see on the map. Это промышленная и транспортная инфраструктура, и карта показывает предполагаемые промышленные коридоры. These are major construction associations in India. Это основные строительные ассоциации Индии. Speaking about the mining industry, it is second largest crude steel producer in the world, also second largest coal producer in the world. It is the fourth largest iron ore producer in the world, and 1,531 operating mines and produces 95 minerals. Горнодобывающая индустрия – это второй по величине производитель стали в мире. Индия, второй по величине производитель угля в Индии, четвертый по величине производитель железной руды в Индии, и 1531 одна действующая шахта, где добывается 95 видов полезных ископаемых. These are major coal and iron deposits in India. You can see Bihar, Madhya Pradesh, Jharkhand, Maharashtra, then Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam. They have a major potential for this industry. Это крупное месторождение угля и железа в Индии. These are the major mining associations in India. You can see on the screen. Это основные горнодобывающие ассоциации Индии. Oil and gas industry. This is the third largest energy and oil consumer in the world after China and USA. Also, India is the fourth largest importer of LNG. It is the largest exporter of petroleum products in Asia. Also, it is the second largest refiner in Asia, home for world's largest oil refinery. 23 refineries, 18 under public sector, 3 private and 2 in joint venture are existing in India. Нефтегазовая промышленность. Нефть и газ – это один из важнейших секторов в Индии. Третий по величине потребитель энергии и нефти после Китая и США. Четвертый по величине импортер сжиженного природного газа. Крупнейший экспортер нефтепродуктов в Азии. Второй по величине нефтеперерабатывающий завод в Азии, и расположен крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, и 23 нефтеперерабатывающих завода, 18 в государственном секторе, 3 в частном и 2 в совместном предприятии. These are major hubs for oil and gas industries in India. You can see the HPCL, Indian Oil, Hindustan Petroleum are major players in this sector. Это основные центры нефтегазовой промышленности Индии, HPCL, Indian Oil, Hindustan Petroleum – это основные игроки в этом секторе. Speaking about textiles and apparel industry, among the world's largest producer of textiles and apparel in India, it is the largest producer of cotton and jute in the world. It is second largest producer of polyester silk fiber in the world. Also, India is expected to reach $223 billion by 2021. Also, India has 3,400 textile mills in the country.
Текстильная и швейная промышленность. Среди крупнейших производителей текстиля и одежды Индии. Крупнейший производитель хлопка и джута в мире, второй по величине производитель полиэстера, шелка и волокна. Ожидается, что к 2021 году достигнет 223 миллиардов долларов, и в стране находится 3400 текстильных фабрик. Yeah, these are major hubs for textile manufacturing with major manufacturing companies. The textile industry has immense importance in India due to increase in population. It is an important sector. It is becoming important sector in India. Это крупные центры текстильного производства с крупными производственными компаниями. Текстильная промышленность имеет огромное значение в Индии из-за увеличения населения. И Индия импортирует текстильные изделия. These are major textile and apparel associations in India. You can see the Apparel Export Promotion Council, then Clothing Manufacturing Association of India, then Indian Technical Textile Association, followed by National Council of Textile Organizations. Это основные ассоциации сектора текстильной и швейной промышленности в Индии. Speaking about the food processing industry, in India, this sector is quite large. Food processing industry has major opportunities in India as the processing of food is only 10% of overall production. So speaking about this industry, it is the world's largest producer, consumer and exporter of spices. It is the world's largest processor, producer and consumer of cashew nuts. It stands second producer of food grains, fruits and vegetables. Also food processing sugars, edible oils, beverages, and dairy products. India has 39,700 registered units with $543 billion market size. Пищевая промышленность в Индии довольно большая и пищевая промышленность имеет огромные возможности, поскольку переработка пищевых продуктов составляет лишь 10% от общего объема производства. Индия крупнейший в мире производитель, потребитель и экспортер специй, крупнейший в мире переработчик, производитель и потребитель орехов кешью, второй по величине производитель продовольственного зерна, фруктов и овощей. Пищевая промышленность – это зерно, сахар, пищевые масла, напитки, молочные продукты. 39 748 зарегистрированных единиц с рыночным размером $543 миллиарда. Yeah, these are main cold chains in India. You can see almost in all states, fruits and vegetables, meat, dairy, marine, ready-to-eat, multi-commodity, and traditional cold chains are present. Это основные холодильные цепи в Индии. The food processing industry, you can see the mega food parks. Government of India has approved many food parks. In almost all states, food parks are established or in process of establishing. So it brings a lot of opportunities for food processing industries to export for this sector. Правительство Индии одобрило множество продовольственных парков, почти во всех штатах они созданы или создаются. These are major food processing associations in India. You can see. Это основные ассоциации пищевой промышленности. Speaking about the roads and highway industry, the total rail network of 5.5 million kilometer national, that is state, urban and rural, exists in India. Highest ever construction of 30 kilometers per day of national highways, as the government has sanctioned the roads and highway budget. Government expanding national highway network to over 2 lakh kilometers, also $1.4 trillion for infrastructure to be invested until 2025. Это дороги и дорожная индустрия Индии. Общая дорожная сеть составляет 5,5 миллионов километров. Национальная, государственная, сельские дороги. Это самая высокая цена за всю историю строительства. 30 километров национальных автомагистралей. Правительство расширяет национальную сеть автомобильных дорог до более чем 200 тысяч километров. И до 2025 года планируется инвестировать в инфраструктуру 1,4 тысяч триллионов долларов. Yeah, the government of India is planning to connect big business hub, that is Mumbai, Delhi, Kolkata, Kochi, and Bangalore. These are the major industrial hubs in India, and government is planning to connect all these.
which is called a golden quadrilateral. Правительство Индии планирует соединить центры крупного бизнеса, такие как Мумбай, Дели, Калькутта, Ченнай, Кочи и Бангалору. Speaking about the aviation industry, it is the third largest and fastest growing industry in India. Also, it is the 9th largest civil aviation market in the world. The aviation sector in India currently contributes $72 billion to GDP, quite a big number. Passenger traffic stood at $316.51 million during April 2018 to February 29. Авиационная индустрия. Третье место по величине динамики роста в области авиации у Индии. 9-й по величине рынок гражданской авиации в мире. Вклад авиационного сектора Индии в ВВП в настоящее время составляет $72 миллиарда, и пассажиропоток с апреля 2018 по февраль 2019 составил $316 051 миллион. So you can see the passenger traffic growth in India, which is doubled in the last decade from 2007 to 2016. Здесь можно увидеть рост пассажиропотока в Индии, который удвоился с 2007-2008 года. Speaking about the defense industry, India and Russia have very deep defense relations. Almost 60% of Indian defense equipment are imported from Russia. Speaking about the facts, it is $62.8 billion of defense budget allocated in 18-19. It is the second largest armed forces in the world. 31% defense budget spent on capital acquisition, 60% of requirement by import, and ongoing DRDO projects in India of worth $7.3 billion. Rohan, we see in the previous slide. Now yes. Оборонная промышленность, $62,8 миллиардов из оборонного бюджета. Второе место по величине вооруженных сил в мире, 31% расходов оборонного бюджета на капитальные вложения, 60% потребностей по импорту и текущие проекты в Индии на сумму $7,3 миллиарда. У Индии и России очень тесные оборонные отношения, и почти 60% индийской оборонной техники импортируется из России. Yeah, these are major defense public sector undertaking, which constitutes BEML, Bharat Electronics Limited, then Goa Shipyard, and many more you can see on the screen. And also it covers all the Indian regions you can see on the map. Это крупные оборонные предприятия государственного сектора, состоит из BEML, Bharat Electronics Limited, Goa Shipyard и многих других. These are defense private sector undertaking. You can see on the screen that is in Haryana, Gujarat, Maharashtra, Karnataka. And major players like MKU, Tata Advanced Systems, then Godrej Aerospace are present here. Это оборонные предприятия частного сектора. The map shows number of defense ordnance factories statewide. Major part is of assembling. You can see the Punjab, Uttarakhand, Uttar Pradesh, these clusters have great potential for ordnance factories. На карте показано количество артиллерийских заводов по штатам. Основная часть приходится на сборку. These are existing aerospace parks. You can see the Hisar, Nagpur, then Gubbi. Это аэрокосмические парки. Speaking about fintech and financial services, it is one of the leading sector in India as the e-commerce is increasing at a very fast compound annual growth rate. So India ranked the highest globally in the fintech adoption rate. It is the second highest funded sector after e-commerce, then third largest fintech ecosystem globally. Also the digital payments value of $65 billion in 2019, and it is expected to $140 billion in 2023. Also the 375 payment startups and 110 plus insurance tech startups are happening in the country.
Финтех и финансовые услуги. Индия заняла первое место в мире по уровню принятия финансовых технологий. Это второй по величине финансируемый спектр после электронной коммерции. Третий по величине экосистемы финансовых технологий. Стоимость цифровых платежей составит $65 миллиардов в 2019 году и ожидается увеличиться до $140 миллиардов в 2023 году. 375 платежных стартапов и более 110 страховых технологических стартапов в стране. Yeah, these are the major fintech clusters in India. The e-commerce is fast growing industry in India. So number of fintech startups have grown rapidly. You can see the major fintech hubs on the map. Электронная коммерция – самая быстро растущая область в Индии. Количество финтех-стартапов также быстро растет, и на слайде можно увидеть основные центры финансовых технологий в Индии. Speaking about the startups in India, it is the initiative was launched by Honorable Prime Minister Narendra Modi. Over 28,000 startups have been recognized with government. Also, the largest in number of startups being added every hour. That is 4 startups per hour. Job creation of 290,000, that is 45% in tier 2 and tier 3 cities in 28 states. Also, it is third largest in number of startups and third largest unicorn community. Стартапы. Инициатива «Стартап Индии» была запущена премьер-министром Индии. Более 28 тысяч стартапов получили признание правительства. Наибольшее количество стартапов, добавляемых каждый час, до 4. Создание 290 тысяч рабочих мест, 45% в городах уровня 2 и 3 в 28 штатах. 3-е место по количеству стартапов и 3-е место в обществе единорогов. Yeah, these are the main startups hubs in India. You can see the Mumbai, Pune, Bangalore, Hyderabad, Delhi are major startup hubs where over 800 startups have been recognized. So in some region, that is Pune, between 300 and 800 startups have been recognized, followed by Bangalore, and you can see also the Chennai and Trivandrum. Это основные центры стартапов: Мумбаи, Пуна, Бангалор, Хайдарабад и Дели. Yeah, these are the main companies that is startups in India. That is Ola Cabs, which is running successfully in the Indian market. You can see the services are transportations. Then Snapdeal, you can see. Then Oyo, which is one of the famous living systems. Здесь показана история успеха Ola, Snapdeal и OYO. Also, you can see the Flipkart, Paytm, and Myntra. These are in e-commerce, fintech, and textiles and apparel, which are running successfully in the Indian market. А тут история успеха Flipkart, Paytm, Myntra, которые приобрели крупный индийский рынок в области потребительских товаров, финансовых технологий, текстиля и одежды. Also, the ITZ Cash, Quicker, and Zomato, one of the very famous food delivery platform in the Indian market. И Cash – это одна из известных платформ по доставлению еды, доставки еды. Now, the very important platforms to reach potential companies in India. Trade fairs and exhibitions. You can see on the screen the trade fairs and exhibitions for different sectors. Exhibition and trade fairs is one of the important platform for us to meet and find the correct potential partners for the companies. Indian trade fairs are world class. You can see in the above picture. For Automotive, ECMA, then you can see the Auto Expo. Then for IT, ICT, there are a lot many trade fairs happening in India. Выставки и торгово-промышленные ярмарки – это важные платформы для нас, чтобы встретиться и найти потенциальных партнеров для компании. И индийские ярмарки – это ярмарки мирового класса, как и можно увидеть на представленной рисунке. Yeah, chambers and associations. These are Indian associations for various sectors. You can see on the screen. You will come to know the business processes and the information of particular sector from these associations.
and which are the associated member companies. For these associations, you can get the information as well. Это индийские ассоциации для различных секторов, которые помогают поближе познакомиться с бизнес-процессами конкретных секторов и узнать о них побольше. Then government agencies, you can see on the screen in almost all states in India, at least one government agency exists. These are major government agencies for states of India like Magnetic Maharashtra, Invest in Punjab, which will help you to enter into the Indian market with their member companies. We as a Crescendo are connected with most of the government agency to fulfill their requirements. Это крупные правительства, агентства из штатов Индии, такие как Magnetic Maharashtra, Invest in Punjab, которые помогут вам выйти на индийский рынок и связаться с компаниями, с которыми они работают. Мы сотрудничаем с большинством государственных учреждений, соответственно, понимаем их требования и помогаем их выполнять. Yeah, these are the Indian Web Directory list, government, industry, and state ministry, which these are the main web directories of India for various sectors, which could provide you the proper information of Indian sectors, then their import-export statistics. Это основные веб-каталоги Индии для различных секторов, которые могут предоставить вам информацию об индийских секторах, статистику по импорту, экспорту и так далее. Also, these are some web directories. И это тоже. Different sectors. Yeah. Now, very important steps for success. If you want to enter into the Indian market or you want to export in the Indian market, there are these are some important steps in terms of knowing yourself. That is understanding your manufacturing and infrastructure capabilities. Then product suitability for the Indian market, which product approvals and certifications you have, and allocating resource and budget. Next, after knowing yourself, you have to know the market in terms of understanding price structure in India, then knowing import statistics for your products, then market trends, which are the new market trends are going on, then customer needs, then which competitors of your products are present in India, also the logistic cost and import duty required to transport your product from Russia to India. After knowing the market, you have to prepare yourself in terms of defining strategy, roadmap, budget, and resources. Also, you have to prepare the marketing material in a regional language, that is presentation. This marketing material can be in terms of presentations, website, your product brochures, etc. Then changes in product as per India standard. You have to prepare for that. And what is the process for applying to government tenders? You must know, that is, you have to prepare yourself for all these points. After preparing yourself, you have to approach the customers. That is identifying potential customers, approaching to relevant associations and clusters, attending trade fairs and exhibitions, I already mentioned. Also by using social media for updates, digital lead generation and physical client meetings could be beneficial for your products to launch into the Indian market. Для того, чтобы преуспеть на индийском рынке, сначала надо оценить свою компанию с точки зрения производственных возможностей, инфраструктуры, пригодности продукта для Индии, необходимых разрешений, сертификатов и так далее. Дальше необходимо изучить рынок с точки зрения структуры цен, стоимости импорта, логистики. После этого надо подготовиться к выходу на индийский рынок и, наконец, начать приближаться к клиентам через торговые ярмарки и выставки. Yeah, the forms of expansion in India, that is the ways to penetrate into the Indian market. You can start a virtual office in Crescendo premises. We as a Crescendo would offer you the virtual office in our premises, or you can appointing partners and dealers. Next, appointing Indian sales representative, which could be of employee type in the Indian setup. Also, you can set up sales office or warehouses in India. Also, the joint venture and collaboration, then acquisition of small companies, then strategic alliance project-based cooperation for a particular product, which can be government added.
Also the setting up green and brownfield facility in India. Значит, надо установить виртуальный офис на территории офиса Crescendo, назначить партнеров-дилеров, дальше назначить представителя по продажам, настроить офис и склад продаж, начать сотрудничество с совместным предприятием, можно приобрести малую компанию, стратегический альянс, проектное базовое сотрудничество и настройку зеленого, коричневого полевого объекта с или без инфраструктуры. Yeah, the digital lead generation, the basic objective is to engage with the potential customer. The objective is visibility campaigns, then engagement with potential customers. It is used for the lead generation, also brings clients on webinar, video conferencing, and lead nurturing. For that, the key steps are deciding sectors and regions for your products, then deciding target potential customers, then content and graphics, posting and tracking, then you can perform the video conferences calls and monitoring your process with tools. Основные шаги: определение, выбрать отрасли и регионы, определиться с целевыми потенциальными клиентами, далее содержание и графика, размещение, отслеживание, далее идут видеоконференц-звонки, дальше мониторинг с инструментами, и главная задача – это видимость компании, взаимодействие с потенциальными инвесторами, генерация лидов, приведение клиентов на вебинары, видеоконференции и выращивание потенциальных клиентов. Yeah, this is the digital marketing world. These are different connecting platforms for various traders on social media. That is LinkedIn, web page, then webinars can be conducted, then mail campaigns, blogs writing, then online chat, Facebook and Twitter. Это разные платформы, которые соединяют трейдеров в социальном пространстве. Now, Crescendo support to be successful in the Indian market. We will support you by accessing the market and then entering, and lastly, India establishment. In the accessing, we will do the research and market intelligence for your product. That is, we will provide you the basic overview, the import-export statistics for your products to be exported into the Indian market. Then entering is letting you in the Indian market by setting up virtual office inside Crescendo worldwide. We can set up a virtual office where you're one person in that place. Next, after entering India establishment, that is setting up legal entity in India on or with the Indian partner, we can establish. Then we can perform the vendor registration with different industries for your products, then receiving and executing orders directly for your products, then serving nearby countries like Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Bhutan, etc. So these countries are strongly dependent on India for the business. So we can establish a good relation, and we are having a good business relations with all these countries. Здесь то, как организуется поддержка Crescendo для успеха на индийском рынке. Сначала происходит оценка, и Crescendo дает возможность понять индийский рынок с помощью исследований, анализа рынка. Это может быть базовый обзор, может быть статистика экспорта и импорта. Дальше идет вход на индийский рынок, настраивается виртуальный офис в Crescendo в офисе на территории компании, выделяются ресурсы и осуществляется деятельность по маркетингу и продажам. Дальше идут встречи с потенциальными клиентами, партнерами и совместное выполнение нескольких проектов. И, наконец, утверждение в Индии. Может быть создание юридического лица в Индии самостоятельно или с индийским партнером, регистрация поставщиков в различных отраслях, получение и исполнение заказов напрямую и обслуживание соседних стран, таких как Шри-Ланка, Непал, Бангладеш, Мьянма, Бутан и так далее. So thank you from my side. I would thank all the participants for listening to the webinar with patience. Всем большое спасибо за терпение.
Thank you, Mr. Rohan and Ms. Daria, for deep insights on Indian market and business potential. Adding on, I would like to invite Ms. Ekaterina Lebedeva, Vice President of St. Petersburg Chamber of Commerce and Industry, to start her presentation. Добрый день, я надеюсь, меня слышно и видно. Я буду говорить на русском языке. Во-первых, хочу, конечно же, поблагодарить компанию Crescendo за то, что инициировали и организовали сегодня действительно очень интересный семинар по сотрудничеству с Индией. Конечно же, хочу поблагодарить за такую объемную презентацию потенциальных бизнес-возможностей в Индии. Индия очень интересный рынок, и, как говорили предыдущий спикер, это рынок сложный, со своими особенностями, хотя могу сказать, что у рынка Индии очень большой потенциал, помимо емкости этого рынка, помимо того, что очень развита в Индии промышленность, хочу отметить, что есть очень положительное отношение, положительный опыт сотрудничества, советско-индийского сотрудничества, теперь российско-индийского сотрудничества, поэтому это в некоторой степени облегчает доступ наших товаров, наших технологий на этот рынок, потому что индийские партнеры знают о том потенциале научно-техническом, который есть в России. Меня зовут Екатерина Лебедева, я вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. В палате курирую международное сотрудничество и экспорт. Здесь, в Санкт-Петербурге, мы активно взаимодействуем со всей инфраструктурой поддержки экспорта. Это и представительство Российского экспортного центра, это и Центр поддержки экспорта, Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта. Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата – это бизнес-ассоциация, деловое объединение. Мы входим в систему торгово-промышленных палат Российской Федерации, и вся система включает порядка 170 территориальных и муниципальных палат. В этой системе торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга мы одна из старейших и крупнейших. Сейчас мы объединяем более 4300 предприятий и организаций города. В основном это малый и средний бизнес. Конечно же, основной акцент среди нашей членской базы – это производственные предприятия. Также есть крупные торговые сети, строительные компании и так далее. Ну и компании, оказывающие услуги. В этом году буквально через несколько недель в нашей палате исполнится 100 лет. Международное сотрудничество и развитие экспорта – это одно из основных направлений нашей деятельности. Здесь мы все торгово-промышленные палаты и бизнес-ассоциации, мы встроены в систему поддержки экспорта, проводим совместные обучающие мероприятия, деловые миссии. Безусловно, в Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате мы регулярно принимаем деловые иностранные делегации из разных стран, помогаем иностранным предприятиям найти покупателя здесь, в рынке Санкт-Петербурга. Ну и также всегда стараемся использовать эту возможность для того, чтобы представить наши товары и технологии. С Индией мы сотрудничаем уже очень давно. У нас есть ряд партнеров, партнерских бизнес-ассоциаций. Это и торгово-промышленные палаты, Федерация торгово-промышленных палат Индии, Конфедерация индийской промышленности. И совсем недавно мы наладили контакты с женской ассоциацией при Федерации торгово-промышленных палат. И все эти наши партнеры как раз помогают нам в том числе искать контакты, искать партнеров и искать возможности бизнеса на рынке Индии. Также хочу сказать и призвать наших предпринимателей, как уже говорили предыдущие спикеры, есть возможность уже посмотреть историю взаимоотношений. Могу сказать, что еще несколько лет назад, лет 10 назад, те экспортеры, которые хотели что-то продвигать на внешние рынки, у них должен был быть очень большой ресурс финансовый,
и действительно они делали все самостоятельно. Сейчас есть достаточно активная поддержка со стороны государства, со стороны общественных организаций, со стороны консалтинговых компаний, экспорта и обеспечения экспорта. Все меры государственной поддержки, они направлены на то, чтобы снизить риски и расходы экспортера на первом этапе. Но, безусловно, свой товар вы сможете продать только самостоятельно, поэтому очень важно обращать внимание, вот коллеги тоже как раз упоминали, очень важно обращать внимание на презентационные материалы, на то, как вы позиционируете свой товар, какая ценовая политика, да, если речь идет о потребительских товарах, какая упаковка, соответствует ли она вкусам местных потребителей, соответствуют ли какие-то вкусовые качества потребителям, местному рынку. Но если говорить про Санкт-Петербург, основными отраслями, которые активно развиваются здесь, это судостроение, и как раз в области судостроения идет активное сотрудничество с Индией. Сотрудничество также у нас развивается радиоэлектронная промышленность, производство продуктов питания, муки, алкогольных, безалкогольных напитков, медицинское приборостроение, фармацевтическая отрасль, развит сектор информационных технологий, и многие наши компании уже представлены на таких потенциальных выгодных рынках, как Вьетнам, Латинская Америка. Наши компании участвуют в энергетических проектах в Индии, Бангладеше и в других странах. Поэтому сегодняшний вебинар, я думаю, что будет очень полезен для того, чтобы нам понять, какие есть перспективы, какие есть перспективные отрасли. И также, наверное, хочу сказать, что как раз в сотрудничестве с Индией очень нам нужно активнее использовать каналы электронной торговли. Это и электронные площадки, это и тендерные площадки, потому что мне кажется, что, учитывая, что сейчас все-таки продолжаются определенные негативные последствия пандемии, пока мы, скорее всего, будем в формате онлайн, и поэтому использование организации таких онлайн-мероприятий, использование каналов электронной торговли очень поможет нашим бизнес-проектам. Благодарю за внимание и хочу еще раз поблагодарить компанию Crescendo, которая теперь тоже становится нашим партнером, и мы будем активно с ними взаимодействовать именно как раз по вопросам экспорта наших компаний в Индию. Спасибо большое. So, thank you very much. Thank you so much, Ms. Ekaterina. Moving on, I would like to invite Ms. Tatiana Melavanaya. She is head of St. Petersburg Foundation for Small and Medium Enterprises Development to start her presentation. Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что меня слышно и также видно презентационные слайды. В первую очередь я хотела бы поблагодарить за приглашение принять участие в данном мероприятии и также поблагодарить за достаточно детальный обзор индийской экономики и возможностей для сотрудничества между компаниями из России и индийскими компаниями. Ну и, конечно же, обратить особое внимание на возможности компаний Санкт-Петербурга. Позвольте кратко презентовать нашу организацию и те меры поддержки, которые могут быть использованы компаниями для выхода на индийский рынок. В первую очередь я хотела бы сказать, что Санкт-Петербургский фонд развития малого и среднего бизнеса, который я представляю, является не финансовой, не коммерческой, не государственной организацией, основной задачей которой является поддержка бизнеса, развитие бизнеса Санкт-Петербурга и развитие бизнеса Северо-Западного федерального округа.
Мы являемся членом многих бизнес-ассоциаций и международных сетей, в том числе Enterprise European Network, сеть, которая объединяет более 45 стран, в том числе есть представительство в Индии, и данная организация также раскрывает достаточно большой потенциал для развития партнерства. Я бы хотела отметить, что Индия находится на 8-м месте по торговле с Санкт-Петербургом, является одним из основных партнеров Санкт-Петербурга, и объем экспорта санкт-петербургских компаний за период с января по август 2021 года составил практически половину миллиарда долларов. И также важно отметить, что за этот период наблюдается рост на 63% по сравнению с таким же периодом предыдущего года. Это дает нам основание говорить о том, что все-таки сотрудничество развивается, несмотря на сложный пандемийный период, все-таки компании выходят на рынок, на индийский рынок. Мы наблюдаем развитие сотрудничества. Хотела бы также отметить, что в основном в Индию экспортируется топливо. Порядка 10% экспорта приходится на электронику. Также экспортируется бумага, масла и различная типографская продукция. Но также я бы хотела отдельно сказать, что данный отраслевой разрез экспорта характерен все-таки больше для крупных компаний, а для малого и среднего бизнеса возможности для кооперации предоставляется все-таки в высокотехнологичных отраслях, таких как фармацевтика, информационно-коммуникационные технологии, машиностроение, электроника. И в этих отраслях потенциал малого и среднего бизнеса на индийском рынке мы оцениваем достаточно высоко. Как уже говорили коллеги, для того, чтобы выйти на рынок, необходимо достаточно четкое понимание, будет ли ваш продукт интересен на рынке, необходимое исследование рынка, конечно же, поиск партнеров. Со всеми этими этапами мы также можем помочь и оказать содействие санкт-петербургским компаниям для выхода на этот рынок. Мы также взаимодействуем со всей инфраструктурой поддержки экспорта. И отдельно хотела бы отметить, что Екатерина Николаевна говорила о том, что поддержка экспорта, государственная поддержка экспорта развита достаточно сильно, и мы также со своей стороны призываем компании пользоваться всеми мерами и эффективно выходить на внешние рынки. Наверное, на этом я хотела бы закончить. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Спасибо большое за приглашение. Thank you very much. Thank you, Ms. Tatiana, for your presentation. Now I would like to invite Ms. Olga Kulikova, Business Ambassador to India from Business Russia, to start her presentation. Здравствуйте, коллеги. Надеюсь, меня видно, слышно. Хочу поблагодарить в первую очередь организаторов этого мероприятия, компанию Crescendo, за то, что сделали это мероприятие. Я считаю, что чем больше таких мероприятий, тем, конечно, интереснее становится рынок Индии, да, он становится ближе, более понятный. И спасибо большое, опять же, ребятам за то, что они сделали такую полную и очень интересную презентацию об Индии и о ее возможностях.
Да, меня зовут Ольга Куликова, я являюсь бизнес-послом в Индии от Деловой России. Деловая Россия – это общественная организация, которая включает в себя больше 7 тысяч компаний. Мы находимся во всех регионах России, и одна из инициатив, которая практикуется вот последние 3 года, это принцип такого бизнес-посольства, когда человек один помогает компаниям с выходом на индийский рынок. Ну, в нашем случае, с выходом на рынок, ну, в моем случае это индийский рынок. И, конечно, очень интересны те варианты, которые сейчас предлагаются и которые сейчас есть, потому что, да, рынок сложный, рынок непредсказуемый, а главное, он не сразу понятный. И, конечно, вот, на мой взгляд, очень важно иметь правильного партнера для выхода на этот рынок. И компания Crescendo, конечно, это один из них. И я считаю, что в случае, если вы будете заинтересованы в том, чтобы попробовать, да, как говорится, вот на кончиках пальцев индийский рынок, то, конечно, компания Crescendo – это правильные ребята, с которых нужно начинать эту историю. Вообще много было уже сказано, я, наверное, много времени не буду занимать. Единственное, что я хотела бы обратить внимание, вот те компании, которые будут планировать выход на индийский рынок, я хотела бы обратить особое внимание на тот товар, на продукт, который вы планируете выводить. Очень многие находятся в иллюзии, что мы погуглили, у нас классный товар, мы можем выйти на рынок, и, в принципе, на этом все, да, то есть давайте выходить. Вот это вот ошибка, это большая иллюзия. Понятно, что товар ваш или услуга, они могут быть особенными и могут пользоваться успехом на российском рынке, но поверьте мне, Индия, индийский рынок – это совершенно другое. Это может полностью переделать вообще ваш товар или вашу услугу, требования этого рынка. Соответственно, то есть помимо того, что вот уже было рассказано, да, о необходимости исследования рынка, о партнере, о финансах, о всех вот этих вот шагах, которые нужно сделать заранее, да, перед тем, как все-таки сделать вот это вот, вздохнуть, да, и сделать прыжок в сторону Индии. Конечно, первое, я бы сказала, это товар. Да, не нужно находиться в иллюзии, что вы уникальны, и в Индии такого нет. Индия, как одна из развивающих стран сейчас, и с огромным потенциалом, сейчас там весь мир. Просто представьте, что все компании со всего мира предлагают свои товары и услуги там. И понятно, что и качество, и цены разные, но индийский потребитель, он становится такой, знаете, уже sophisticated, и он уже выбирает, он уже знает, что лучше, и не надо думать о том, что им можно продать все, что угодно. Это неправда. Вот, поэтому я еще раз повторюсь, что обязательно вам нужно проверить свой продукт, свой товар, свою услугу на то, насколько она действительно будет актуальна, конкурентоспособна на индийском рынке. Сделав вложив в это какие-то деньги и время, поверьте мне, в будущем вам удастся избежать в разы меньше проблем, скажем так. И я думаю, что после этого вы уже смело сможете делать дальнейшие шаги, не опасаясь за потерянные деньги и время. В любом случае, мы в Деловой России тоже стараемся помогать компаниям, которые вообще как-то заинтересованы. И я, конечно, всех приглашаю в Индию. Я считаю, что потенциал у этой страны огромный. Уже достаточно много компаний, которые интересуются этим рынком и рассматривают возможности выхода на него. Поэтому, если есть какие-то вопросы,
пожелания, я не знаю, комментарии, пожалуйста, обращайтесь. Мы в любом случае всегда поможем. Опять же, коллеги из компании Crescendo тоже всегда на связи. И я думаю, что из этого, после этого вебинара может вылиться какая-то интересная кооперация, как говорится, for benefit of both our countries. Спасибо большое. Вот, еще раз благодарю организаторов за это мероприятие, за то, что пригласили меня выступить. И всем желаю удачи. Спасибо большое. Thank you. Thank you, Ms. Olga. Now the forum is open for the question and answer session. If you have any queries, I would request all the participants to type the questions in the chat box and we will try to answer them. I would request all the participants, if you are having any queries, then you can type in the chat box. We will try to answer them. Yeah, we have received one question from the participants. What is the government process for tendering the railways? Expert to have the answer for this. Mr. Rohan, the tendering process varies, yeah. So maybe that we can send them more details on email.